दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं साई चिल्ड्रन हॉस्पिटल। हमारे पास आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, नर्सरी है हमारे पास, तो उसमें हम बच्चों को रखते हैं। लेवल 3 आईसीयू है, वेंटिलेटर है, जिसके साथ हम आगे बच्चों का ट्रीटमेंट कराते हैं। मशीनरी दा मैं शुरू तो ही मैं बहुत इस मेरी विचारधारा इस तरीके दी रही है कि लेके बैठना है तो सब तो एडवांस मशीन लेके बैठनी है, अदरवाइज आप काम ही नहीं करना। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं साई चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि एक मील पत्थर है सरहंद की धरती के ऊपर। जैसे डॉक्टर साहब ने प्रयास किया है कि यहाँ पर निक्कू, क्योंकि यहाँ पर पहले बच्चों को जो प्रॉब्लम आती थी तो उनको जाना पड़ता था चंडीगढ़ वगैरह, और डॉक्टर साहब ने इस इनिशिएटिव लेते हुए यहाँ पर ये सेवाएँ शुरू की है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि सरहंद के एरिया में वो पवित्र धरती, यहाँ पर लोग नतमस्तक होने आते हैं, सेकंड्स के लिए भी वो लोग अपने आप को बड़भागी समझते हैं, एंड यू आर लकी टू बी हेयर। क्या कहना चाहेंगे कि वो पवित्र धरती यहाँ पर लोग सेकंड्स गुजारते हैं, उनको फीलिंग आती है बढ़िया, और आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं एज ए डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें अच्छा लगता है ऐसे पवित्र धरती पर काम करना, जिसमें हम बच्चों की मदद कर सकते हैं। जो बच्चे माल नरिश्ड हैं या आसपास के गांव में, उनको फलने फूलने में हम हेल्प कर सकते हैं। कि जिस तरीके से बच्चों का जो खून की कमी, बहुत ज़्यादा अनीमिया है इस शहर में, आसपास के गाँव में, उसको हम इम्प्रूव करने में हमारा टारगेट रहता है, जिसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कैंप लगाकर बच्चों को फ्री में जो आयरन के सिरप हैं वो दें, और कीड़े मारने की दवाई जो है वो हम लोग फ्री में बांटते हैं कैंप लगाकर। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि एक ज़माना था जब जो 7 माहे 8 माहे और छोटे जो बच्चे प्री मैच्योर होते थे, उनको जन्म के बाद वो विकलांग जो हो जाते थे, लेकिन एक ज़माना ये है कि आप जैसे डॉक्टर जिन्होंने निक्कू जैसी सुविधा इस सरहंद में भी अडॉप्ट की हुई है, क्या कहना चाहेंगे कि वो बच्चे जो पहले न्यूनेटल मतलब जिनको प्रॉब्लम आती थी और 7 माहे या पहले हो जाते थे, उनके लिए आपने एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है, और उनको वही एटमॉस्फेयर जो माँ के पेट में मिलता है वो यहाँ मिलता है, और उससे वो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ है और उनको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आती। जी, इसके लिए मैंने आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर डिलीवरी अटेंड करना स्टार्ट किया है। तो जब बच्चा जन्म लेता है, तो जब पहली सांस लेता है, उस टाइम पे बच्चों के डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर अगर हमने बच्चे को बचा लिया, तो उसके ब्रेन को बचा लिया, तो वो जो आपने बोला कि जैसे पहले ज़माने में बच्चे विकलांग हुआ करते थे, तो उस चीज़ को हम बचा सकते हैं। और फिर आगे उसको कोई भी तकलीफ़ रहती है, अगर बच्चा प्री मैच्योर हुआ है, सांस लेने में तकलीफ़ है, या फिर उसको पीलिया हुआ है, तो हम उसको अपने यहाँ आईसीयू में भर्ती करते हैं, जो कि हमारे पास आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, नर्सरी है हमारे पास, तो उसमें हम बच्चों को रखते हैं। लेवल 3 आईसीयू है, वेंटिलेटर है, जिसके साथ हम आगे बच्चों का ट्रीटमेंट कराते हैं। जैसा अगर हम जॉन्डिस की जैसे आपने बात की है, क्या कहना चाहेंगे कि तकरीबन बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है जो जन्म लेते हैं बच्चे, और कई बार माँ बाप लाइटली ले जाते हैं इसको कि नहीं ये तो होना ही था। क्या कहना चाहेंगे कि इसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जैसे आपके पास सारा अरेंजमेंट है यहाँ पर, तो एक बढ़िया सेंटर पे आपको जाकर अपने बच्चों को वहाँ पर रखना चाहिए।
जी, पीलिया के लिए लोगों में जागरूकता देना ज़रूरी है। जैसे कि मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि लोगों को लगता है कि धूप लगाने से पीलिया ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। पीलिया धूप लगाने से ख़त्म नहीं होगा। पीलिया अगर ख़त्म होगा तो वो नॉर्मली सूसू पॉटी में ही बाहर आ जाएगा, तो उसी से ठीक हो सकता है। कुछ बच्चों को हमको लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, नीली लाइट में रखना पड़ता है बच्चों को, तो उसके लिए हम आईसीयू में वो बच्चे एडमिट करते हैं जिनको ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जन्म से जो बच्चे जन्म ले रहे हैं और पहले वाला जो ज़माना वो गया कि जब बच्चा जन्म ले लेता था, माएँ जो हैं काम करते करते बच्चा जन्म दे देती थी बच्चों को। आज का ज़माना जो है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक एक बच्चा है, प्रीशियस है बच्चे, बहुत ज़्यादा माँओं में वो ताकतें नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को भी अब जब बच्चा हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो उनको एक एक्सपीरियंस्ड जो है पेडिट्रिशियन के साथ अटैच रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी है। अगर वो, जैसे आपने बोला कि मैं कई गायनिकोलॉजिस्ट, कई ऑब्स्टेट्रिक के हॉस्पिटल्स को अब विजिट कर रही हूँ और कई हॉस्पिटलों ने शुरू कर दिया है कि वो एक्सपीरियंस्ड पेडिट्रिशियन को अपने साथ अटैच करें। जी बिल्कुल, हमारा यही टारगेट है कि जितने भी ज़्यादा डिलीवरीज़ हम अटेंड करें तो हेल्दी बच्चे रहें, और अगर उनको कोई तकलीफ़ रहती है तो हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध है। नहीं तो जो हेल्दी बच्चे हैं उनके लिए भी हमें माँ को बताने के लिए भी बहुत पॉइंट्स रहते हैं, जिससे वो न्यूबॉर्न केयर बहुत अच्छे से अपने बच्चे की कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के ऐड ऑन हम लोग दे सकते हैं कि आपको कैसे माँ का दूध पिलाना है, जिससे आपका बच्चा आगे और हेल्दी रहे। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि कितने समय तक बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार 2-2 साल के बच्चे हैं जो वो भी दूध चूंगते रहते हैं और वो भी या उनको शीशी लगी रहती है। क्या कहना चाहेंगे कि कितनी की एज होनी चाहिए जब बच्चों को ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है, या शीशी तो आजकल वो डॉक्टर साहब लोग अलाउ ही नहीं करते? हाँ जी, जन्म से 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, मतलब 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, ऊपर से पानी भी नहीं। उसके बाद हम 2 साल तक रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं अगर मदर कंफर्टेबल है तो। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन, जो कि आज इतनी बीमारियां जो आ रही हैं, और उसके लिए वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा एक मील पत्थर है जिसके साथ बच्चों को हम पहले ही बीमारियों से बचा सकते हैं, और उसके लिए आपके पास सारी वैक्सीनेशन यहाँ पर अवेलेबल है? जी, हमारे पास सब वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। हम लोग IAP का शेड्यूल फॉलो करते हैं वैक्सीनेशन लगाने में, दैट इज़ इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जिसके साथ ही हम फॉलो करते हैं अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल। उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि वैक्सीन्स लगवा कर हमें ज़्यादा फ़ायदा है रादर देन बाद में। कई बार पेशेंट ये सोचता है कि हम क्यों इतना पैसा खर्च करें, कि ये डॉक्टर क्यों हमें अननेसेसरी हमारे बच्चे को सुई भी लगा रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को वो बीमारी हो जाएगी तब आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बच्चे को परेशानी होगी, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है जब बच्चा कभी एडमिट होगा अस्पताल में तो। और उस टाइम पे आपका खर्चा जो होगा वो ज़्यादा रहेगा, 10 गुना ज़्यादा रहता है, जबकि अगर आप वैक्सीन लगवाओगे तो आपका खर्चा बहुत कम रहेगा। तो वैक्सीनेशन प्रमोट करने में हमें बहुत टारगेट रहता है कि हम हर गांव में जाकर कैंप्स में भी सबको बताएं कि आकर वैक्सीन लगवाओ, तो उसमें आपके बच्चे को आप वो उस बीमारी से बचा सकते हो। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी वैक्सीनेशंस होनी चाहिए? मतलब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद कितने समय तक जो वैक्सीनेशन चाहिए? जी, ये जो शेड्यूल है ये जन्म से लेके आपका 10 साल तक रहता है। इनिशियली जल्दी शेड्यूल में रहेगा 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना। बाद में 1 साल के बाद जो है थोड़ा रुक के वैक्सीन लगती है। तो इसमें जो सरकार है वो कुछ वैक्सीन्स कवर नहीं कर रही है, तो जो लोग सरकार से वैक्सीन लगवाते हैं मैं उनको कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप उधर अपना शेड्यूल फॉलो करो, पर कुछ बीमारियां हैं जैसे कि हेपेटाइटिस ए है, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, ये सब वैक्सीन्स जो हैं वो सरकार नहीं लगा रही है, तो वो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कवर कर रहे हैं। तो आप ये वैक्सीन्स इधर आकर लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों की बात करें, जब बच्चे बड़ा होना शुरू हो जाते हैं तो ग्रोथ आजकल बहुत एक बना हुआ है कि बच्चों की ग्रोथ कम हो रही है, उस तरीके से नहीं हो रही।
क्या कहना चाहेंगे कि उनको एक फैमिली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ही चाहिए, क्योंकि कई बार हमने वैसे भी अपने बच्चों तो को वैसे ही लगने लग जाता है, हालांकि वो एक्टिविटीज़ बढ़िया कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता होता है कि नहीं ये बढ़ नहीं रहे, क्योंकि प्यार ज़्यादा होता है, लगता मन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती रहती है। जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ आसपास के गाँव में जो बच्चे हैं वो माल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चों में अनीमिया बहुत ज़्यादा है, बच्चे फलते फूलते नहीं हैं क्योंकि उनको सही पोषण नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग डाइट प्लान भी बताते हैं, जो भी मदर्स हमारे पास आती हैं 6 महीने के बाद जब हम ऊपर का खाना पीना स्टार्ट करते हैं तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं कि आप माँ के दूध के साथ ऊपर का खाना पीना भी शुरू कर सकते हो। तो वो आपको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, दांत नहीं आए हैं, तो बच्चे को जो भी डाइट प्लान है उसके बारे में मैं हमेशा अपनी ओपीडी में पेरेंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है। तो वो आप लोग जो है हमारे पास आकर ये सुविधा का लाभ उठा सकते हो। डॉक्टर साहब, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ की, क्या कहना चाहेंगे कि उसमें जब हम पफ देते हैं तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फील होता है, अरे पफ दे रहे हैं, पता नहीं हमारा बच्चा तो पफ पर ही लग जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। अगर हमें कोई तकलीफ़ आई है तो उसके लिए दवा गोली से अगर हमारा इलाज हो सकता है तो वो उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चे को जान को ख़तरा नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो पफ लेना है वो कोई ऐसी कोई बड़ी तकलीफ़ नहीं है कि जिसमें पेरेंट्स कुछ घबराएं। हम यही बोलते हैं कि जब तकलीफ़ हो तो उस टाइम पे बच्चे को वो सपोर्ट देता है, आपको बच्चे को मदद करेगा तो आपका उस टाइम पे सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि साईं चिल्ड्रन एंड आई हॉस्पिटल जो कि एक वरदान बन चुका है इस एरिया में, और बच्चे क्योंकि आजकल मोबाइल्स को ज़्यादा वो है पौर रहे, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं बच्चे, और ये हॉस्पिटल है जो बच्चों की आंखों का ध्यान रखना, बच्चों की सेहत का ध्यान रखना। अगर बच्चे उग्र हो रहे हैं तो भी काउंसलर आप बहुत बढ़िया हैं, उनको मोबाइल के साथ सारा दिन चिपके रहते हैं, माएँ कई बार उसके लिए भी परेशान होती हैं। तो ये एक कंप्लीट सेंटर है, यहाँ पर आपके बच्चों की काउंसलिंग, बच्चों के लिए आंखों का इलाज और हर तरह की प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व की जाती है। जी बिल्कुल, स्क्रीन टाइम का इशू बहुत ज़्यादा अभी क्रिएट हो रखा है। सब पेरेंट्स ओपीडी में यही कंप्लेन करते हैं कि बच्चे फ़ोन ज़्यादा देखते हैं, तो उसके लिए हमें बच्चे को काउंसलिंग करना है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो। बच्चे का ये जो उम्र है इसमें खेल कूद करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि वो स्क्रीन टाइम में यूज़ हो। अभी स्क्रीन टाइम जिनका बच्चों का ज़्यादा रहता है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं फॉलो करने के लिए। अब स्कूल का भी कई बार आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें हमें क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं वो हम सब पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि 24 आवर ये हॉस्पिटल जिसमें बच्चों को रात को भी तकलीफ़ आ जाती है, तो ये हॉस्पिटल मुस्तैदी के साथ, क्योंकि नाइट को भी यहाँ पर स्टाफ रहता है, क्या कहना चाहेंगे कि ये राउंड द क्लॉक हॉस्पिटल है जिसमें आप कभी मर्जी कोई भी इमरजेंसी लेकर आते हैं तो आपका इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल, कोई भी बच्चे को तकलीफ़ रहती है तो हम लोग रात में भी इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ट्रेंड स्टाफ और डॉक्टर्स हैं इसके लिए। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को अवेयर किया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਕਿਰਪਾ ਆਈ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ,
ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਈਂਦੀਪ ਢੰਡ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਨਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਈਂਦੀਪ ਢੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈ ਸਰਜਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਿਕ ਸਰਜਨ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸਾਈਂ ਕਿਰਪਾ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਹੰਦ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦੇ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਉਹ ਲੇਜ਼ਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਐਨਕ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਸਟਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਈਏ, ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ 150 ਰੁਪੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 150 ਹੀ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 500 ਜਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਉਰੇ ਸਰਹੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਅਰਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OCT ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਰੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰੀ ਫੇਕੋ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਿਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚਸ਼ਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਪੈਕਟੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 100 ਆਊਟ ਆਫ 100। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਟੀਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਲੀ ਪੁਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਫੈਕਟਰ ਔਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਮਬੀਐਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ ਸਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਡੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ, ਬਾਕੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਸਰਜਨ ਹਾਂ, ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਚੈਤਨਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਕੂ ਹੈ, NICU ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਬਬਲ CPAP ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ, ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ, ਵਾਰਮਰਸ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟੂ ਅਡੈਪਟ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਲਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੋਕਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ OPD ਫੀਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ OPD ਫੀਸ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਲੈਨਡ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤਰਕ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਬਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਸ ਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੰਬਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਸ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੈਂਪ 'ਚ 5000 ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਨੀਮਮ 5000 ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਆਪ 5000 ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ NGOs ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਬਹੁਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਕਲਦੇ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਲਈ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਔਰ ਐਨਕ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਲਈ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਜਾਓਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਪੁਤਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਸਿਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਐਨਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੈਟੀਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਆਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਈ ਤੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 24/7 ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। We can say this is diagnostic room and they have got all the latest machines. ਆਪਣੇ ਕੋਲ OCT ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੇਲਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, UK ਦੇ ਆ, ਮੇਡ ਇਨ UK ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਟੋ ਰਿਫਰੈਕਟੋਮੀਟਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ OCT ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ A ਸਕੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਦਾ ਪਾਵਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਪਈ ਸਾਈਂ ਕਿਰਪਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਈਂਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਅੱਖਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਖੇੜੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1% ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁਣ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਜ ਪਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
वेलकम टू आवर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे छोट नए जन्मे बच्चों की नर्सरी भी बताया जाता है। हमारे पास वेल इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स हैं जो कि आज के नए ज़माने की टेक्नोलॉजी के लिए नए ज़माने की टेक्नोलॉजी है। ये हमारे वार्मर्स हैं जिसमें हम बच्चे को गर्म रखते हैं। बेबी को वार्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी फोटोथेरेपी मशीन है जो कि LED है, जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है कुछ भी बच्चे को। ये साथ में हमारे इधर CPAP मशीन है। CPAP मशीन का फ़ायदा रहता है जिसमें जो भी बच्चे को, नए जन्मे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ़ रहती है, तो हम इस मशीन की हेल्प से वेंटिलेटर पे बच्चे को बचाने से रोक सकते हैं, वेंटिलेटर पे जाने से रोक सकते हैं। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिस पर हमने काफ़ी बच्चों की मदद करी है, जो कि बच्चे ठीक होकर अपने घर स्वस्थ गए हैं। ये हमारे ICU का सीनियर ट्रेंड स्टाफ हैं जो कि बच्चों को दूध पिलाने में, बच्चों की नर्सिंग केयर करने में हेल्प करते हैं।